फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में आपणे तत्वयोगमिति अने तत्वयोगमितीय गुणांको एनी वातो करी। बराबर है। तत्वयोगमिति अने तत्वयोगमितीय गुणांको चर्चा करी ने छेल्ला लेक्चर में। हवे ए चर्चा केटली परफेक्ट थई एना माटे दाखलो लईए। ये चर्चा केटली सघन है एना माटे दाखलो लईए। एना माटे दाखलो लखो 1 लीटर पेट्रोल। दाखलो लखो, रकम रफबुक साथे राखवानी, रकम लखती जवानी। 1 लीटर पेट्रोल। पेट्रोल एटले कयुं होय खरेखर? ऑक्टेन ना। संपूर्ण दहन माटे केटला लीटर हवा काउंस में 20% O2 नी जरूर पड़शे? समझिए। हजू एने आपी छे ऑक्टेन नी घनता। ऑक्टेन एटले पेट्रोल नी घनता 0.85 ग्राम पर ml छे। आनी घनता आप दीधी। बस आटलो डेटा आप्यो छे आपणे। आना आधारे आपणे जोईशुं के आटलू पेट्रोल बाळवामां केटला लीटर हवा वपराय छे। हवानी जरूर पड़े आपणा बाइकने तो केटली हवा वपराशे ए गणशुं। ऑक्सिजन ए गणी काढशुं। बस आ गणता आवड़े एटले तत्वयोगमिति समझाई गई। ऑक्टेन, ऑक्टेन नु पहला सूत्र आवड़वुं जोईए। 9-10 में भणी गया छो ने। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन अने ऑक्टेन एटले 8 कार्बन वाळुं। तो C8H18 CnH2n+2 होय 18। आ लिक्विड होय पेट्रोल वत्ता O2। आमांथी शुं बनशे? CO2 गैस अने पाणीनी वराळ। 8 दू 16 अने 9 आ ऑक्सिजन केटला थई गया? 16 ने 9 25। तो आ 12.5 आवी O2 गैस। 12.5 मोल जोए। आ 1 मोल आनो आपणे तत्वयोगमितिना आधारे शुं कही शको? आ 1 मोल तो आ केटલું જોઈ? 12.5 मोल। हवे मोल मांथी लीटर में जवाय वायु माटे। 1 मोल एटले केटला लीटर? 22.4 लीटर। अने मोल मांथी वजन में जवाय पण आनु वजन न आप्युं आपणने। 1 लीटर प्रवाही कीधुं छे। मोल मांथी प्रवाही में डायरेक्ट न जई शकाय, वजन में जवाय। 1 मोल एटले केटला ग्राम थाय आनु वजन? तो कि आनो अणुभार काढो। 12 8 96 96 ने 18 बीजा 114 ग्राम एटले 1 मोल कहेवाय। अने आना लीटर काढी लई। 12.5 गुणिया 22.4 लीटर ऑक्सिजन जोई लो। 114 ग्राम आटलो जोई। 114 आने ग्राम में फेर मोल मांथी ग्राम में जता रह्या ने आमां मोल मांथी कद में जता रह्या। वायु माटे डायरेक्ट कद में जई शकाय। तो आपणा पासे केटला ग्राम ऑक्टेन छे? तो कि तो घनता उपरथी गणवो पड़े। 1 ml होय ऑक्टेन पेट्रोल बराबर वजन केटलुं थाय? 0.85 ग्राम आप्युं छे ने। 0.85 ग्राम पर ml एटले 1 ml में एटलुं। तो 1 लीटर एटले केटला ml थाय? 1000 ml पेट्रोल होय तो केटला ग्राम थशे? 1000 गुणिया 0.85 भाग्या 1 850 ग्राम थी लो। तो अहींया 850 ग्राम जो पेट्रोल होय तो हवा केटलो? ऑक्सिजन केटलो जोई? हवा नहीं। तो कि 850 गुणिया 12.5 गुणिया 22.4 भाग्या 114। हवे आनो हिसाब थाय त्यारे खबर पड़शे। बराबर। आपणे आनो हिसाब करीए। केल्सी हतुं नहीं? रोज राखू छू। अरे छे 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 ओके।
છે હિસાબ કરી લઈએ 850 ગુણ્યા 12.5 ગુણ્યા 22.4 ભાગ્યા 114 2087 આવ્યું પણ જતું રહ્યું 850 એને ગુણ્યા 12.5 ગુણ્યા 2087.72 આટલો ઓક્સિજન જોઈ જો હજી જવાબ આપણને નથી મળ્યો હવા કેટલી જોઈ આટલો ઓક્સિજન જોઈ હવા કેટલી જોઈ તો કે 20% ઓક્સિજન છે હવામાં એટલે 20 લિટર O2 મેળવવા જરૂરી હવા કેટલી હોય 100 લિટર 20 લિટર ઓક્સિજન જોતો હોય તો 100 લિટર હવા જોઈ તો આપણે તો કેટલા લિટર જોઈ છે 2087.72 લિટર O2 જોઈ છે હવે એના માટે હવા કેટલી જોશે જોઈજો 2087.72 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 20 આટલી હવા જોઈ જો હવા આટલી જોઈ એટલે હવા તો પુષ્કળ જોઈ બાઇકમાં 1 મોલ સામે આ કેટલા મોલની જરૂર પડી 12.5 કદની વાત કરું તો 12.5 મોલ એટલે કેટલા લિટર થયું 260 લિટર જેવું થયું ખાલી 114 ગ્રામ હોય તો આ તો 850 ગ્રામ છે એટલે સીધું 2087 લિટર ઓક્સિજન વપરાણું આપણને લાગે એમ કે બાઇક વાપરીએ તો એટલામાં તો કેટલી હવા પ્રદૂષિત થાય પણ જુઓ કેટલી હવા એ વાપરી નાખે છે હવાનો ઓક્સિજન આ ગણતરીને તત્વયોગમિતીય ગણતરી કહેવાય લો બરાબર બીજો દાખલો આપીએ એક પ્રક્રિયા જ લખો સીધી अथवा नीचेनी प्रक्रिया वडे STPA 200 लीटर CO2 वायु मेळववा माटे केटला ग्राम मिथेन वायुनी जरूर पड़से चलो मिथेन मांथी CO2 वायु मळशे पण केटला ग्राम जोशे ई कहेवानुं छे आ मिथेन CH4 गैस O2 આમાંથી CO2 ને પાણીની વરાળ બને છે આ એને આપેલું છે આપણને પ્રક્રિયા બસ હવે રકમ પૂરી બેલેન્સ ન કરેલું હોય એવું બનશે આટલું આપી દીધું અહીંયા રકમ પૂરી એટલે જે નોટ કરવાનું છે એમાં અહીંયા સુધી નોટ કરી શકો છો ત્યાર પછી વાત કરીએ બેલેન્સ કરવું પડશે જવાબ ગણતરી માટે પહેલા થઈ ગયું બેલેન્સ જો
બાકીનું તો બેલેન્સ હતું, અમુક હોય અમુક ના હોય તો આપણે ઓકે કરી દેવાનું. આ O2 ગેસ, આ 1 મોલ હોય તો આ કેટલા મોલ જોઈ? 2 મોલ. આ 1 મોલ હોય તો વજન કેટલું થાય કહી શકો ખરા? અને CO2 કેટલો બને? 1 મોલ પાણીની વરાળ 2 મોલ બની, તો આ 1 મોલનું વજન કેટલું થાય? અણુભાર જેટલું, 12 ને 4 16 ગ્રામ. CO2 1 મોલ એટલે STP એ કેટલો થાય? કદ, આપણે કદમાં જવું છે ગેસના. STP એ 22.4 લીટર થાય. જો તો હવે ત્રિરાશિ સીધી માંડી શકશો. 22.4 લીટર CO2 મેળવવા જરૂરી CH4 બરાબર 16 ગ્રામ. તો 200 લીટર મેળવવો. ચલો આગ બુઝાવવાનો જે સિલિન્ડર હોય ને ભરવો છે આપણે CO2 નો, તો એના માટે 200 લીટર જરૂરી છે. ઘણા બધા સિલિન્ડર છે, તો કેટલા ગ્રામ જોશે મિથેન? 200 ગુણ્યા 16 ભાગ્યા 22.4. બસો ગુણ્યા 16 ભાગ્યા 22.4, 142.86. એટલો મિથેન જોઈશે. લો 142.86 ગ્રામ. બહુ જાજો ના જોયો, 200 લીટર CO2 મેળવાય. જો તો આ દાખલાઓ કોનાથી આપણા? આ દાખલાઓ તત્વયોગમિતીય ગુણાંક ઉપર આધારિત, તત્વયોગમિતિ ઉપર આધારિત દાખલા થયા. હવે આપણે નવો કન્સેપ્ટ ચાલુ કરીએ, સીમિત પ્રક્રિયક, લિમિટિંગ રિએજન્ટ. સીમિત પ્રક્રિયક એટલે શું? સીમિત પ્રક્રિયક ચાલુ કરીએ, લિમિટેડ રિએજન્ટ. સીમિત પ્રક્રિયક એટલે શું છે? આપણે બજારમાં જઈએ કે ભાઈ ચાની ભૂકી અને ખાંડ લેવી છે, ચાની પત્તી અને ખાંડ બંને 1-1 કિલો લઈને ઘરે આવો અને દરરોજ ચા બનાવવાની ચાલુ કરો, તો એક સમય એવો આવે કે ખાંડ પૂરી થઈ જાય ને ચાની પત્તી હજી પડી હોય. શું કામ? બંને લીધી હતી 1-1 કિલો, પણ વપરાશ બેયનો 1-1 ચમચીનો નહોતો. ખાંડ 2 ચમચી નાખી અને ચાની પત્તી 1 ચમચી જ નાખતા હોય, અડધી ચમચી જ નાખતા હોય, તો એનો વપરાશ ઓછો થઈ જાય ને. બરાબર? વજન વાઇઝ જુઓ તો ખાંડ 4 ગણી વપરાતી હોય, તો એનો અર્થ એવો થયો કે ખાંડ પહેલાં પતી જશે તો કેટલા ચાના કપ બનશે એ તમે કોના આધારે જજમેન્ટ કરી શકો? તમે 2 વસ્તુ 1-1 કિલો લઈને આવ્યા હતા ઘરે, ચાની પત્તી 1 કિલો ને 1 કિલો ખાંડ. હવે ઘરે આવ્યા પછી તમારે જાણવું છે કે હવે આમાંથી કેટલા કપ ચા બનશે, તો તમે કોના આધારે હિસાબ કરી શકો? ખાંડના આધારે. શું કામ? ખાંડ પતી જાય એકવાર પછી એકલી ચાની પત્તીમાંથી થોડાક ચાના કપ બનવાના છે. બરાબર? પછી ચા નથી બનવાનો. એકલી ચાની પત્તીમાંથી ચા બનવાની નથી. ચા ક્યાં સુધી બનશે? જ્યાં સુધી ખાંડ અને ચા બંને અવેલેબલ છે. ખાંડ તો પહેલાં પતી જવાની છે, તો ખાંડના આધારે તમે ગણતરી કરી શકો, ચાની પત્તીના આધારે નહીં. ખાંડને લિમિટેડ રિએજન્ટ કહેવાય, સીમિત પ્રક્રિયક, એ પહેલાં પતી જવાની છે, માટે એના આધારે ગણતરી કરો તો મિસ્ટેક થાય નહીં. બરાબર? તો આપણી ગણતરી કોના આધારે થવાની છે? જે પ્રક્રિયક પહેલાં પતી જવાનો છે એના આધારે. એવો દાખલો લખો, એ દાખલાને સોલ્વ કરશું ને એટલે આ વધારે સમજાશે. કન્સેપ્ટ તો મેં સમજાવ્યો, પણ આ કન્સેપ્ટ વધુ સમજાશે. એક પાત્રમાં 10 લીટર H2 અને
10 લિટર N2 લઈને NH3 બનાવવામાં આવે છે તો સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા પછી કયો પ્રક્રિયક વધશે, કેટલો વધશે અને કેટલો NH3 મળશે? હવે આમાં બે કન્સેપ્ટ સમાઈ ગયા. આગલો કન્સેપ્ટ કયો હતો આપણો હમણાં સુધીનો તત્વયોગ મિતિનો કન્સેપ્ટ હતો ને એ પણ, અને એની હારે કયો બીજો કન્સેપ્ટ જોડાઈ ગયો હવે? લિમિટેડ રિએજન્ટ, સીમિત પ્રક્રિયક. બંને કન્સેપ્ટને ભેગા કરીને જવાબ મેળવવાનો છે. કન્સેપ્ટ વધતા જાય ધીમે ધીમે. હમણાં તો બહુ ચિંતા નથી, કારણ કે આપણે જે આ કન્સેપ્ટ છે ને એ અત્યારે 11માં લિમિટેડ છે. થોડા કન્સેપ્ટ છે, જોઈએ. H2 પ્લસ N2, આમાંથી એમોનિયા બને છે. બેલેન્સ કરવું પડશે. 2 નાઇટ્રોજન થઈ ગયા, 6 હાઇડ્રોજન થઈ ગયા. તો આ 3 મોલ વપરાય ત્યારે આ 1 જ મોલ વપરાય અને આ 2 મોલ બને. એનો મતલબ એવો, 3 મોલ એટલે કેટલા લીટર? 3 ગુણ્યા 22.4 લીટર એટલો વપરાય ને ત્યારે આ કેટલો વપરાય? 22.4 લીટર. અને આ બંને કેટલો? 2 ગુણ્યા 2 થી ગુણો એટલે ખબર પડે, 22.4 લીટર આટલો મળે. હવે આપણી પાસે તો 2 10-10 લીટર છે, તો 2 માંથી એકની જ કિંમત મૂકો, જે પહેલો હોય ને એની મૂક દો. કે આ 10 લીટર હોય તો આ કેટલો જોઈ? જો આટલા લીટર હોય તો 22.4 જોઈ, તો 10 કેટલો જોઈ? તો કે 10 ગુણ્યા 22.4 ભાગ્યા 3 ગુણ્યા 22.4 થઈ જાય. 10 ભાગ્યા 3, 3 તરી 9 અને 33 લીટર N2 જોઈશે. જ્યારે આપણી પાસે છે કેટલો? 10 લીટર છે. જાજો છે, જોતો તો આટલો જ, અને છે ઘણો જાજો, તો મતલબ આ તો અનલિમિટેડ થઈ ગયો ને, વધારે પડતો છે. જ્યારે આ શું થઈ ગયો? લિમિટેડ થઈ ગયો. H2 એ પતી જવાનો. આને લિમિટેડ રિએજન્ટ કહેવાય. લિમિટેડ પ્રક્રિયક વહેલો પતી જવાનો. તો નિપજ હંમેશા કોના આધારે ગણાશે? જે પતી જવાનું હોય એના આધારે. ચાના આધારે ન ગણાય કે કેટલા કપ બનશે, ખાંડના આધારે ગણવું પડે. ખાંડ પહેલાં પતી જવાની, આમાં H2 પતી જવાનું, તો એના આધારે નિપજ ગણી કાઢીએ. જો 3 ગુણ્યા 22.4 લીટર H2 હોય ને, H2 હોય તો 2 ગુણ્યા 22.4 લીટર NH3 મળે. જો આટલો હોય તો આટલો મળે. તો આપણી પાસે 10 લીટર H2 છે, તો એના આધારે કેટલો મળશે? તો કે 10 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 22.4 ભાગ્યા 3 ગુણ્યા 22.4. NH3 મળે. જવાબ 1. NH3 કેટલો મળશે કીધું તું ને. હવે કયો પ્રક્રિયક કેટલો વધશે? વધે કયો? જે અનલિમિટેડ હોય, જાજો હોય એ વધે ને. N2 જાજો છે, આપણે જોઈતો તો કેટલો? 3.33, અને આપેલ છે કેટલો? વધતો N2 બરાબર 10 માઇનસ 3.33 6.66. જવાબ નંબર 2. N2 આટલો વધે અને એમોનિયા આટલો મળે. બરાબર. દાખલો પૂરો. આને સીમિત પ્રક્રિયકવાળા દાખલા કહેવાય. અને કેવા દાખલા ગણીશું? સીમિત પ્રક્રિયક.
આ દાખલા મેં કદમાં આપ્યું, વજન નહીં આપી શકાય. બીજો વજનવાળો લખો. ચલો સેમ દાખલો પણ વજનથી સોલ્વ કરવાનું આપું, બીજું કંઈ નહીં. એક પાત્રમાં જો સાથે રફબુક રાખજો, તમને હજુ ટેવ નથી, આપણે સાથે સામે મળ્યા જ નથી, છતાંય તમને એટલું કહી શકાય દરેક લોકો પોતપોતાની બુકમાં આ બધું નોટ કરે. જ્યારે મળો ને ત્યારે મને એ નોટ બતાવવાની, મને ખબર પડે કે તમે લોકોએ બરાબર કામ કરેલું છે. યુ ડીડ યોર જોબ બેટર, ધેટ આઈ કેન નો ફ્રોમ યોર વર્ક. તમે મને જે કામ આપશો એના આધારે હું જાણીશ કે તમે કામ કર્યું છે કે નથી કર્યું. એક પાત્રમાં 2 kg હાઇડ્રોજન અને 4 kg નાઇટ્રોજન લઈને એમોનિયા બનાવવામાં આવે તો સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા પછી કયો પ્રક્રિયક કેટલો વધશે અને કેટલો એમોનિયા મળશે? સવાલ ઇનાઈ છે. ખાલી કદને બદલે વજન આપ્યું હોય તો શું કરવાનું? બસ આમાં 2 જ કન્સેપ્ટ મોસ્ટલી હોય છે, કાં કદ આપે કાં વજન આપે. જોઈ લઈ. આના આધારે તો તમે આવું કહી શકો ને 3 મોલ. આ પ્રક્રિયા નહીં આપે, બસ અહીંયા રકમ પૂરી. પ્રક્રિયા રકમમાં નહીં આપે, પણ આ પ્રક્રિયાઓ એવી હશે કે જે તમારે ક્યાંક ના ક્યાંક ભણવામાં આવતી હોય, રૂટીન થઈ જશે. એટલે તમને પ્રક્રિયા નહીં આવડે એવો ચાન્સ તો નહીં બને. ઓકે, 3 મોલ, આ 1 મોલ અને આ 2 મોલ, આ તો ખ્યાલ જ છે. હવે આને તત્વયોગમિતિ કહેવાય, એ તો હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો. તો 3 મોલ એટલે વજન કેટલું થાય? 6 ગ્રામ. આ 1 મોલ એટલે 14 ને 28 ગ્રામ અને આ 2 મોલ છે, જો 34 ગ્રામ. 17 થાય, 14 ને 3 17 ગુણ્યા 2 34 ગ્રામ. અને જો કિલોગ્રામમાં કેવું હોય તો ગ્રામને ડાયરેક્ટલી શેમાં ફેરવી નાખશો? કેજીમાં. આ જેટલા કે ગ્રામ 6 ગ્રામ હોય તો 34 ગ્રામ બને, તો 6 કિલો એ 34 કિલો બને. એમાં ક્યાં નવું છે? હવે આપણી પાસે જો આ 2 kg હોય તો આ કેટલું હોવું જોઈએ? જો 6 એ 28 તો 2 કેટલું? એટલે 2 ગુણ્યા 28 ભાગ્યા 6. 28 દુ 56 ભાગ્યા 6, 9 6 54, 20 થયા, 6 તરી 18, 3 3 આટલા kg N2 જોઈશે. જો આ 2 કિલો લીધો તો આપણે કેટલા કિલો નાઇટ્રોજન જોઈશે? 9.33. આપણી પાસે કેટલો છે? પરંતુ 4 kg N2 જ છે, તેથી N2 એ લિમિટેડ છે. એટલે આ વખતે લિમિટેડ પ્રક્રિયક કયો થઈ ગયો? N2 લિમિટેડ છે. આ પતી જવાનો હોય છે જ ઓછો. N2 લિમિટેડ છે. તો જે કંઈ પણ હિસાબ કરશું એ કોના આધારે કરવાના છીએ? N2 ના આધારે. ચલો, જે લિમિટેડ હોય ને એના આધારે કરાય. મતલબ કે 28 kg N2 હોય તો 34 kg એમોનિયા મળે. તો આપણી પાસે 4 kg N2 હોય તો કેટલો મળે? 4 ગુણ્યા 34 ભાગ્યા 28. 4 ગુણ્યા 34 ભાગ્યા 28. 4.86. એને 3 મળે. જવાબ નંબર 1. ચાલો, એમોનિયા આટલો મળે. હવે બીજું, હાઇડ્રોજન કેટલો વધશે? તો કે હાઇડ્રોજનની જરૂર કેટલી પડશે એ પહેલાં ગણી લઈ. 28 kg N2 હોય તો કેટલો જોઈએ? 6 kg હાઇડ્રોજન.
આની હારે પ્રક્રિયા કરવા માટે 6 kg જોઈએ, 28 6. હવે આપણી પાસે કેટલો છે N2? 4 kg. 4 kg N2 સામે કેટલો હાઇડ્રોજન જોઈએ? તો કે 4 × 6 / 28. 7 × 28. 7 × 8 = 56 એટલે 7 × 8 = 56, 40 થાય, 7 × 5 = 35, 50, 77 = 49. આટલા kg H2 જોઈશે. હવે આપણી પાસે છે કેટલો? 2 kg. તો બાકી રહેતો H2 બરાબર 2 kg માઇનસ 0.857 kg બરાબર. તો 1 kg તો આખો વધે ને, બીજું આમાંથી કેટલું વધશે? 143 ગ્રામ. આટલા kg વધેલો, 1 કિલો ને 143 ગ્રામ kg H2 વધશે. આ જવાબ નંબર 2 બરાબર. H2 આટલો વધે અને એમોનિયા આટલો બને, બસ હિસાબ થઈ ગયો, દાખલો પૂરો. કેટલો પ્રક્રિયક વધશે અને કેટલો એમોનિયા મળશે, બેયનો હિસાબ મળી ગયો. તો આને સીમિત પ્રક્રિયકનો કન્સેપ્ટ કહેવાય. જે લિમિટેડ હોય એ શોધવાનો, કેટલો વધશે કેટલો ઘટશે. બરાબર. તો આ સાથે આપણું આ લેક્ચર પૂરો કરીશું. તમે આમાંથી નોટ કરી લેજો, દાખલાઓ સાથે ગણજો. સ્વાધ્યાયના ગણો તોય ભલે, બહારથી કોઈ ગણો તોય ભલે. આના સ્વાધ્યાયના દાખલાના જવાબ તમને નેટ ઉપર મળી જશે. નેટમાં સર્ચ કરો તોય ભલે. બીજી એની પ્લે સ્ટોરમાં જઈને એપ જ ડાઉનલોડ કરી લેવાય. એપ ડાઉનલોડ કરી લેશો, 11 સાયન્સ કેમેસ્ટ્રી એમ સર્ચ મારો, એપ મળી જશે. એમાં તમને બધા દાખલાઓ NCERT આપણી ટેક્સ્ટ બુકના ગણેલા મળશે, સ્વાધ્યાયવાળા. ચલો, થેન્ક યુ. જય હિન્દ.